Food, the very basic need for survival of human beings. Many of us would not mind saying we live to eat and not just to survive. But for some, it is their basic means of livelihoods. They produce food not just for their own consumption, but to feed the teeming millions. Despite of the 2/3 of the population working in farms, India is still grappling with the food problem. Not because it doesn't have the potential to produce sufficiently, but because of the unsustainable practices. But have we ever realized what it takes for a farmer to make its way to a platter? Seed is the basic and most critical input for sustainable agriculture. The response of all the other inputs depends on quality of seeds to a large extent. Purchasing seeds from market agencies could not ensure a good productivity, as more than 25% of the seeds result into spurious seeds. So, it becomes all the more important for farmers to produce seeds on their own in order to make farming a self-sustainable means for livelihoods. Inspired by Cooperative Development Foundation, CDF, a group of 152 farmers in Dharmarajupalli village of Karimnagar district in Andhra Pradesh came up with an idea of establishing a seed cooperative, which was further known as Dharmarajupalli Seed Cooperative. This seemed the only solution to enable a self-sustainable and self-reliant form of livelihoods. ఇది 2000 సంవత్సరంలో 14th ఏప్రిల్లో 1995 మ్యాక్స్ చట్టంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఈ సంఘాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము. In the beginning, the cooperative started with a group of 72 farmers, and in a span of just a month, this number rose to 152. దానితోటి వారు చాలా ముందుకొచ్చి ఉత్సాహంగా విత్తనం తయారు చేయడం, అమ్మడం, వాళ్ళు వాడుకోవడం, చుట్టూ ప్రాంతాల వారి కాకుండా ఇంకా ముందుకు కూడా పోవడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి అక్కడ 50,000 ఎకరాల వరకు విత్తనం తయారు చేసి అమ్మగలుగుతూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు వేరే చోట్ల విత్తనం తెచ్చుకొని చాలా నష్టపోయేది, ఆ రైతులు పంట రాక మంచి దిగుబడి రాక. కానీ ఇప్పుడు వారే తయారు చేసిన విత్తనంతో చాలా వరకు పంటలు పండించుకొని చాలా సమర్థవంతంగా చేసుకోగలుగుతారు. వారి వరకే కాదు, విత్తనం వరకు వచ్చిన దాంతో వారు ఇచ్చిన వాటాలు ధాన్యంలో మరి వారి బోనస్ రూపంగా కూడా వచ్చిన లాభం పంచుకోవడం. Now, almost all families of the village are members of this cooperative. In the initial years, the cooperative targeted its markets in Karimnagar district, but very soon they spread to many other districts of Andhra Pradesh and Karnataka. రైతుల నుంచి ఎకరానికి షేర్ క్యాపిటల్ 1,000 రూపాయలు తీసుకున్నాము. తర్వాత ఎకరానికి 2,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేసి ఆ ఫండ్స్ను ఒక 10 లక్షలు సేకరించడం జరిగింది. Its revolving fund as for the acquiring of fixed assets and as well as the working capital requirements. The farmers used to face a lot of problems in selling the paddy crops before the establishment of the cooperative. ఈ సంఘం మేము పెట్టుకోవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇంతకు పూర్వం మాకు పండించినటువంటి పంట మేము తీసుకుపోయి అమ్మాలి అంటే ఏదో మధ్య దళారీలు తీసుకొని వెళ్ళేది, సరైన ధర మాకు వాళ్ళు ఇవ్వకపోయేది, సపోర్ట్ ప్రైస్ కానీ అటువంటిది కానీ ఏమి ఇవ్వకపోయేది. బయట కొనుగోలు చేసే వాళ్ళు 20 రోజులని వాయిదాలు పెట్టి 40 రోజులు 60 రోజుల వరకు సుతా పేమెంట్ రాకపోవడం ఒకటి జరిగింది. మళ్ళీ అందులో కొంతమంది ఐపీ పెట్టుకొని చూద్దా దివాలా తీసిన ఫార్మర్లను చూద్దా వ్యాపారస్తులు చాలామంది మా గ్రామంలో చూద్దా నష్టపోయినారు. Overcoming these challenges was not an easy task, but at each step they found an alternative and kept moving. Seed production is entirely a working capital intensive business, as
farmers need to be paid in cash instantly when they deliver the produce. The 3 months time gap between seed production and marketing makes it a risky business. As a result, this often creates financial crunch in the system. This posed challenges in the initial years of establishment of the cooperative. To overcome this challenge, they took loans from Cooperative Development Foundation. మొదట సహా వికాస వాళ్ళు ఒక 5-6 సంవత్సరాలు ఆర్థిక సహాయం అందించారు. తర్వాత మేము పొదుపు సమితిలు ఉన్నాయి, సహా వికాస స్థాపించినటువంటి పొదుపు సమితిలు, ఆ సమితిల నుంచి మేము ఆర్థిక సహాయం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సర్ప్లస్ ఫండ్స్ను మేము డిపాజిట్స్గా తీసుకొని ఈ సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నాం. The cooperative faced some challenges at the marketing front also, and to assure minimum support price to the member farmers in case of market fluctuations. మధ్యాహ్నం గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ప్లాన్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు 2 రకాలు తీసుకోవద్దని పెట్టిండ్రు. తీసుకోకపోతే బ్యాన్ చేస్తే దాని మీద స్వర్ణ ఇవి ఒకటి ఇటువంటి 2 రకాలు కొన్ని రోజులు బంద్ పెట్టి వాటిని రైతుల దగ్గర నుంచి అప్పుడు మేము ఇచ్చినాం కాబట్టి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. తీసుకున్న వాటి మీద లాస్ మీద కొన్ని మళ్ళీ బయట అమ్మినాం. చేసుకుంటూ వచ్చిన ఉడుదుడుకులు దాన్ని అది చేసుకుంటూ నిలదొక్కుంటూ మాత్రం సంఘాన్ని నడుపుకుంటూ వస్తున్నాం. On one hand, where establishment of the cooperative helped in attaining self-sufficiency in production of high-quality seeds, it also helped in saving costs in transportation and commission to middlemen. ఈ 10 సంవత్సరాల మార్కెట్లో కూడా రైతులకు ఎంతో మేలు జరిగినది. ముఖ్యంగా రైతులకు కావలసినటువంటి విత్తనాలు ఇక్కడే ఇవ్వడము, మార్కెట్ సౌకర్యం ఇక్కడనే కల్పించడము. Production of high-quality seeds is a rigorous task. The paddy seed production takes place in 3-4 processing steps. The first one is we have to get registered in the agriculture research stations. From there we have to get kits on particular varieties. Then we have to give these particular variety kits to the progressive members only. Then based on their experience, the result of the greater seed production, then the next crop will be given to the foundation, to the members. It took almost 5 years for the members to acquire the skills and learn the processes required for it. At the same time, when many new processes were being introduced, few old practices and processes were getting fine-tuned. Democratic control was ensured by high member participation in election processes. ఎన్నికలు యాన్యువల్ మీటింగ్లు జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం 3 సభ్యులు రిటైర్మెంట్ అవుతారు. ఇది రొటేషన్ పద్ధతిలో ఉంటుంది. ఒక సభ్యుడు 3 సభ్యులు రిటైర్మెంట్ అవుతారు, కొత్త వాళ్ళు 3 వస్తారు. వాళ్ళను ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారానే ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎన్నిక అయిన తర్వాత అధ్యక్షుడు, జనరల్ మేనేజర్ ప్రతి సంవత్సరం తిరిగి ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది. The cooperative believes that constant improvisation of skills of the member farmers is required, not only at the individual level, but also for the prosperity of the cooperative in the long run. రైతులకు కూడా ప్రతి సీజన్కి ఒకసారి శిక్షణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీనికి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వస్తారు, CDF వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళకు సీజన్కి ఒకసారి శిక్షణ కార్యక్రమం చేస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం 2 సీజన్లకు గాను 2 సార్లు రైతులతో అందరితోటి శిక్షణ ఉంటుంది. Slowly and swiftly, the society is moving towards advertising and online marketing. Now, they give ads in local newspapers also. కర్ణాటక ఇచ్చేది యాదగిరి, బళ్ళారి, అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఆన్లైన్లో చెక్కులు పంపితేనే మేము లారీలు ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాం. Be it a small or a large enterprise, all has to start with a small beginning. 2001లో మేము మార్కెట్లో పోయినాము. 2001లో 28 లక్షల విలువ గల విత్తనాలను మేము మార్కెట్ చేసినాము. క్రమక్రమంగా ఇప్పటి ఈ 2010-11 సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి 2,60,00,000 విత్తనాలను అమ్మే స్థాయికి వచ్చినాము. No matter what, how small the profit was, it was always distributed equitably among all its members. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మహాసభలో ఈ సంఘంలో జరిగినటువంటి కార్యకలాపాలు అన్నింటి గురించి చర్చించుకొని ఆ సంఘంలో వచ్చిన ఆ సంవత్సరం పైన వచ్చినటువంటి ఆ ప్రాఫిట్స్ని కూడా రైతులందరికీ సమానంగా పంచడం జరుగుతుంది. లాభంలో నుంచి 50%
రిజర్వ్స్గా ఉంచుతున్నాము, 10% ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్స్ ఉంచుతున్నాము, 40% బోనస్ రూపంలో కూడా రైతులకు వారి యొక్క విత్తనం ఇచ్చిన దామాషా పద్ధతిలో కూడా వారికి బోనస్ చెల్లించడం జరుగుతూ ఉన్నది. Since inception, the business of the cooperative has grown tenfold, and plans for its expansion started taking shape as a blooming enterprise. ప్రారంభం నుంచి ఒక 10,000, 20 ఎకరాలకు ఇచ్చుకుంటూ ఇప్పుడు మేము 50,000 ఎకరాలకు సీడ్ ఇస్తున్నాం. ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా 1,00,000 ఎకరాల వరకు మంచి సీడ్ ఇవ్వాలా, నాణ్యతమైనటువంటి సీడ్ ఇవ్వాలనేటి ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు మేము నడుపుకుంటూ వస్తున్నాం. ముందు అది కూడా ఇవన్నీ వాతావరణం అనుకూలించి బాగా ఉంటే ఈ 3-4 సంవత్సరాలు అంతవరకు ఎదుగుదామనేటువంటి నమ్మకం అయితే ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఈ క్రమంగా నడుపుకుంటూ ఉన్నాం. దీన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడున్న మాకు 2 ఎకరాల స్థలం ఉండే, ఇందులో గోడౌన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇంకా 2 ఎకరాల అదనంగా స్థలం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము. తర్వాత ఇంకొక మిషనరీ కూడా అదనంగా నిర్వహించాలనుకుంటున్నాము. As the old saying goes, with every difficulty lies the opportunity. Holds truth for this cooperative also. ఎక్స్ప్రెస్ లైన్ కూడా తీసుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాము. దానికి కావాల్సినటువంటి ఖర్చులు సుమారు 10 లక్షలు అయ్యేటట్టున్నాయి. ఒక గోడాము ఉండే, ఆ గోడాము ఒక మిషనరీ 3 టన్స్ ఉండేది. దాన్ని 2-3 గోడామ్స్ పూర్తి చేయడం జరిగింది. 3 మిషన్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా మా యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నది. The cooperative has a firm belief that it can only grow when the members have faith on and support of the cooperative. The outstanding achievement for the cooperative is nothing but the welfare of its members. The increasing number of farmers purchasing seeds produced by the cooperative is not only increasing the market share but is also boosting their self-confidence. ఉత్పత్తిలో ఎక్కువ 3-4 బస్తాలు అధికంగా విత్తనాలు వస్తున్నాయి. ఆ పంటలో పెరుగుదల ఎక్కువ ఉంది. తర్వాత ధరలో కూడా వ్యత్యాసం ఉంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒకటి తగ్గిపోయింది కాబట్టి ప్రతి రైతుకు కూడా సంతోషంగా ఉన్నాడు. సంఘంతో బోనస్ లాభాలలో బోనస్ కూడా అతనికే వస్తున్నది కాబట్టి అతనికి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో కూడా మేము సంఘాన్ని ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ రైతులందరి సహకారంతో పారదర్శకంగా ఈ సంఘాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నాము. It has been more than 10 years after the establishment of the cooperative, and ups and downs have been an integral part of its success. ఈ 10 సంవత్సరాల మార్కెట్ లోపల 2003-04 లోపల కరువు వచ్చి అప్పుడు కొంత 3,60,000 నష్టం జరిగింది. అంతే తప్ప మిగిలిన 9 అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా లాభాలనే ఈ సంఘాన్ని తీసుకుపోతున్నాము. The society has played a major role in impacting the livelihoods of farmers in Dharmarajupalli village. It has not only helped them in facilitating their work, but has also made farming more sustainable and reliable. ఎకరానికి 2,000 రూపాయలు పెడితే ఇక్కడ ఒక సీజన్కే యావరేజ్లా ధరల వ్యత్యాసం కూడా ఉంటుంది. ఒక సీజన్కు 1,000 రూపాయలు అదనంగా లాభం జరుగుతుంది. 2 సీజన్లు కలిపి 2,000 రూపాయలు, ఒక ఎకరానికి 2,000 రూపాయలు ఒక అకాడమిక్ ఇయర్లో రైతుకు లాభం జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. The monetary benefits do not merely improve the economic status of the farmers, but also generate and empower the feeling of self-worth. ఒక సంఘం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం మోసం లేదు. వే బ్రిడ్జ్ కాంటాక్ట్ కూడా చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మేము చేసుకున్న కాడ నుంచి మంచి లాభం ఉన్నది, సౌకర్యం ఉన్నది, దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నది. Apart from assistance in production of high quality seeds, the cooperative also provides input services. All the executive members assist the member farmers in overall production of seeds in whatever ways possible. మా సభ్యులకు కావాల్సినటువంటి ఇన్పుట్స్ కూడా ఎరువులు, పురుగు మందులు కూడా సంఘమే తెప్పించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. As the name implies, the cooperative enforces mutual cooperation and team spirit amongst its members. It also allows and involves each and every member of the cooperative in the decision-making processes.
95 చట్టం లోపల మరి ప్రభుత్వం యొక్క ఎలాంటి జోక్యం లేనటువంటి ఇది ఉంది. ఇందులో 64 చట్టంలో పూర్తి ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో నడిచేటువంటి సంఘాలు ఉండే ఇది పూర్తిగా సభ్యులచే నిర్వహించవలసింది. Accurate weighing processes, optimum support price and quick disbursal of payments are ensured by the management committee of the cooperative. Most importantly, interference by middlemen is weeded out through the formation of cooperative. This saves cost and leaves no space for duping at any level. అంతకుముందు మార్కెట్లో పోకుండా కళాల దగ్గర కూడా వ్యాపారాలు వస్తే తీసుకునే సరుకు తీసుకునేది. అసలు అక్కడైతే డబ్బు గ్యారంటీ అసలే లేకుండా కొందరు రైతులు మోసపోవడానికి కూడా గురయ్యారు. మా సంఘం పెట్టాక అలాంటి పరిస్థితులు ఏం లేవు. మేము వారం 10 రోజుల లోపల డబ్బులు ఇస్తున్నాం. డబ్బులు కొద్దిగా ఆలస్యమైనా కానీ నమ్మకంగా డబ్బులు ఇస్తున్నాం. తూకంలో కూడా నమ్మకంగా ఉంది. మార్కెట్లో తూకంలో కూడా తేడాలు ఉంటాయి, ధరలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. To accept challenges in a way to allow solutions have been cooperative's fundamental principle. పేమెంట్ కొరకు కొంచెం ఇబ్బంది జరిగితే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకును మేము కోరడం జరిగింది. వాళ్ళు ₹1 కోటి మాకు శాంక్షన్ చేశారు. కానీ 50 లక్షలే మాకు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి ఇవ్వలేదు. అంటే వాళ్ళ పేమెంట్ వాళ్ళకు ఆ సంవత్సరమే ఇచ్చేసినాము. తర్వాత మళ్ళీ మేము అడిగితే వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రతిసారి ప్రెసిడెంట్ మారుతాడు, ఈ సొసైటీలోకి ఇవ్వలేమనే ఉద్దేశంగా వాళ్ళు మాకు శాంక్షన్ చేయలేదు. Even after 10 successful completion of the cooperative, even at this stage also the normal financial institutions like banking sector is not fully supporting this cooperative by financial support. To address this challenge, they have devised a tool to accumulate a savings fund by collecting the surplus from the member farmers by paying them an additional interest. ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఈ క్రమంగా అమ్మే అటువంటి డబ్బును వాళ్ళకు 12% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాము. అవసరం లేదు, వాళ్ళకు అవసరం ఉన్నంత మందం వ్యవసాయం పెట్టుబడికి ఇచ్చుకుంటూ మిగతా డబ్బును వాళ్ళ దగ్గర మేము బాండ్లు చేసి వాళ్ళకు ఆ రైతులది మొత్తం అది ఒక 52 లక్షలు అయింది పోయినసారి. Dharmarajupalli Seed Cooperative has presented an exemplary display of an efficient seed cooperative. The cooperative has been a guiding star for not just farmers, but also for other cooperative societies and institutions, aspiring for sustainable agriculture. మా సంఘాన్ని మా కార్యక్రమాలు చూడడానికి కొరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా రైతులు, ఇతర నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి విజిట్ చేసి మేము చేసే కార్యక్రమానికి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇండియాలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాలు ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి విజిట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి పాల ఉత్పత్తిదారులు, మహిళలు చాలామంది బస్సులలో చాలామంది ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి మా కార్యక్రమాన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు. ఇతర దేశాల నుంచి కూడా జపాన్, జర్మనీ, తర్వాత అమెరికా నుంచి, తర్వాత ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఇట్లా చాలా దేశాల నుంచి కూడా మా కార్యక్రమాలను చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు. చాలామంది రైతాంగము ఇతర జిల్లాల నుంచి, ముఖ్యంగా వెనుకబడినటువంటి అనంతపూర్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి రావడం, మమ్మల్ని చూడడం, మా ద్వారా వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా మాలాంటి సంఘాలను నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వారి యొక్క సహకారంతో నెలకొల్పడం జరిగింది. This is the example of one such cooperative, which supplies seeds to almost 17,000 farmers spread across 50,000 acres of land in and around the state. Andhra Pradesh, as called the rice bowl of India, is the topmost rice-producing state in the country. If 5 such cooperatives in each state can be established, then the larger issue of self-reliance and self-sustainability can be achieved in agriculture. This will not just improve the economic status of the farmers, but will also help in the preservation of diverse seed varieties from Indian plethora.